Find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Now you see what is the 11th term of the AP given here? A11 equal to 38. 38. So how we can write this A11? A11 we can write as A plus 10D. A plus 10D equal to 38. Okay. So next one. So A11 ఎలా రాయొచ్చు? A plus 10D. This we can write as A plus 10D. 10D equal to 38. 38. Let us say this is equation 1. 1. So next they given here 16th term is 73. A16 equal to 73. How we can write A16? A16 we can write as A plus 15D equal to 73. Let us say this is equation number 2. Right? So now what you have to do here? So subtract 1 from the 2. 2 నుంచి 1 is subtract చేయండి. Okay, what is the equation 2 we have here? A plus 15D equal to 73 and equation 1 is A plus 10D equal to 38. Change the signs. A get cancelled. 15 minus 10 is 5. So 38, 73. 35. So ఇవి 2, 40, 30, ఇవి 3. ఎంత అవుతున్నాయి మొత్తం? 35. So 5D equal to 35 and D equal to 35 by 5. So D value is 7. D value is 7. Okay. So next one is find the A value. మరి D value వచ్చింది కదా, A value రావాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఈ D value ని ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. What is the equation 1? Yes. What is the equation 1? A plus 10D equal to 38. From this you find the A value. D place లో 7 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Okay, so 7 into 10 is 70, which is equal to 38. A equal to 38 minus 70. ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 38 minus 70 is, that is minus 32. ఎస్ అను ఏ వాల్యూ వచ్చింది, డి వాల్యూ వచ్చింది. సో అక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమడిగారు? ఫైండ్ ద 31st టర్మ్. ఓకే, 31st టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా రాద్దాం 31st టర్మ్ ని? ఏ 31st టర్మ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ 30d. Can I write like this? What is the A value we have here? Minus 32 and D value we got here 7, right? So minus 32 plus 210. How much it is? That is 78. 178. Okay, what is the answer? 178. An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఏపీలో 50 టర్మ్స్ ఉన్నాయంట, టోటల్ 50 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అందులో థర్డ్ టర్మ్ వాల్యూ ఇచ్చారు 12 అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ అంటే ఏంటంటే 58th టర్మ్. మొత్తం టోటల్ 50 టర్మ్స్ కదా. లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? 106. లాస్ట్ టర్మ్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం? 58th టర్మ్. ఓకే, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది 29th టర్మ్. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో హియర్ ద థర్డ్ టర్మ్ ఈస్ 12. A3 is equal to 12. ఓకే, ఇలా రాసేసేయండి. A3 equal to 12 అండ్ యా A3 ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి? A plus 2D equal to 12. Let us say this is equation 1. Next last term is nothing but that is 58th term, right? So A50 equal to 106. How we can write this A50? A50 we can write as A plus 49D equal to 106. A plus n minus 1D format lo రాయండి. So now what you have to do now? Same question ఇందాక చేసినట్టు చేయండి. So equation 2 minus equation 1 చేయండి. So subtract equation 1 from 2. So what is the equation 2 we have? Yes, A plus 49D equal to 106. A plus 2D equal to 12. చెప్పండి ఇప్పుడు
ఏమేమవుతాయి? సో మైనస్ మైనస్ మైనస్, ఏ get cancel. 49 minus 2 is 40, 70. 6 minus 2 is 10 minus 1 is 9. ఓకే, సో d ఈక్వల్ ఏమవుతుంది అప్పుడు 94 ఇంటూ 47 అటువైపు వెళ్తే బై 47. 47 హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 టైమ్స్, అంతే కదా. 47 ఇంటూ 2 చేస్తే 94 అవుతుంది. సో d ఈక్వల్ టు 2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఏ వాల్యూ. ఏ వాల్యూ రావాలంటే d వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో పుట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. So what is the equation 1 we have here? A plus 2d equal to 12. What is the d value? A value రావాలంటే d value సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇందులో. d value 4, 2 into 2. Yes, 2 into 2 is 4 equal to 12. Then a equal to 12 minus 4. So a equal to 8. What is the value of a? A value is 8. So now we have to find now 29th term. In the question they have asked you for find the 29th term. Now you find the 29th term. A 29, how we can write this? A plus 28t. 8 plus 28 into 2. 8 plus 2 8 is 16, 2 to the 4, 56. Chappan enta answer? A29 equal to how much? 64. This is your answer. A29 equal to 60. If the third and ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of the AP is 0? So ఇందులో find the A value and D value and assume as your AN value is 0. Find the nth term last. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్ నైన్త్ టర్మ్ ఇచ్చారు, దీని నుంచి ఈ రిలేషన్ నుంచి ఏ వాల్యూ డి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఏ వాల్యూ డి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత విచ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఏపీ ఇస్ 0 అన్నారు, అంటే దాన్ని ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ అనుకోండి, ఏఎన్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకోండి, అందులో ఏన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఎన్నో టర్మ్ 0 అవుతుందని తెలుస్తుంది. ఓకే, ఫైండ్ ద ఏ అండ్ డి వాల్యూ ఫస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఏపీ గివెన్ హియర్? A3 ఈక్వల్ టు 4. A3 how we can write? A3 we can write as A plus 2D equal to 4. So next one is A9 equal to minus 8. So this we can write A plus 8 equal to minus 8. Let us say this is equation 1 and equation 2. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి? So equation 2 minus equation 1 చేయండి. What is equation 2 we have here? So A plus 8 equal to minus 8. A plus 2D equal to 4. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, సైన్ చేంజ్ చేయాలి. ఎస్, సైన్స్ చేంజ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. చెప్పండి ఏమవుతుంది? మైనస్ మైనస్ మైనస్. లుక్ ఎట్ హియర్. ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ గెట్ క్యాన్సల్. 8d minus 2d is 6d. Minus 8 minus 4 is minus 12. Okay, then d value is how much? So d equal to minus 12 by 6, right? So d value ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? d equal to minus 12 by 6 and d equal to minus 2. ఈ d equal to minus 2 ని ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Put in equation 1. What is the equation 1 we have here? So a plus 2d equal to 4. d place లో minus 2 పెట్టండి equal to 4. So 2 into minus 2 is minus 4 equal to 4. Minus 4 ఇటువైపు తీసుకొస్తే plus 4 అవుతుంది. Then a equal to 8. a equal to 8 and d equal to minus 2. సో మనకి ఈ ఏపీలో ఎన్నో టర్మ్ మనకి 0 అవుతుంది, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో an equal to 0, right? an equal to 0. సో n వాల్యూ ఫైండ్ చేయడానికి an ఫార్ములా ఏంటి? a plus n minus 1 into d equal to 0. Okay, then what is the a value we got here? 8. d value is minus 2 equal to 0. n minus 1 into minus 2 plus 8 అటువైపు తీసుకెళ్ళండి, ఏమవుతుంది? minus 8. then n minus 1 equal to minus 8 into minus 2 అటువైపు తీసుకెళ్తే by minus 2. so minus minus cancel, 2 1 time 2
4 times. So n minus 1 equal to 4, n equal to 4 plus 1, n equal to 5. So therefore you write here, fifth term of an AP is 0. Write down there, and fifth term of an AP is 0. Seventh term of AP exceeds 10th term by 7. అంటే A17 అనే టర్మ్ 10 టర్మ్తో కంపేర్ చేస్తే ప్లస్ 7 ఎక్కువ. అంటే A17th టర్మ్ ఈక్వల్ టు A10 ప్లస్ 7. A17 టర్మ్ ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? A ప్లస్ 16D. ఏ టర్మ్ 10th టర్మ్ ఎలా రాయొచ్చు? A ప్లస్ 9D ప్లస్ 7. ఇప్పుడు A ప్లస్ 9Dని ఇటువైపు తీసుకురండి, ఏమవుతుంది? A ప్లస్ 16D, సో ప్లస్ ఇటువైపు తీసుకురండి, మైనస్ A ప్లస్ 9D కూడా ఇటువైపు తీసుకురండి, మైనస్ 9D ఈక్వల్ టు 70. చూడండి, ప్లస్ A మైనస్ A గెట్ క్యాన్సల్. 16 minus 9 is 7D. Am I right? 7D equal to 7 and D equal to 7 by 7. So D equal to 8 ఇక్కడ 1. కామన్ డిఫరెన్స్ అని అడిగారు కదా, సో కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు? D వాల్యూ 1. Which term of AP 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than its 54th term? అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ టర్మ్ ఉంది కదా, ఈ AP ఉంది కదా, 3, 15, 27, 39 సో ఆన్ ఇలా రాసుకుంటూ పోతే ఇందులో ఒక టర్మ్ అనేది 54 టర్మ్ కంటే కూడా 132 ఎక్కువ ఉంటుంది. 54th టర్మ్ వస్తుంది కదా దీంట్లోనే, ఈ సీక్వెన్స్లోనే 54th టర్మ్ ఉంటుంది కదా, ఇంకా కొంచెం ముందు వెళ్తూ ఉంటే ఒక వాల్యూ వస్తుందంట, అది 54th టర్మ్తో కంపేర్ చేస్తే 132 ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అదేంటో మనకు తెలియదు, అది ఎంత టర్మ్ అనుకుందాం. సో దానికంటే ముందు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏంటి చెప్పండి? ఏ వాల్యూ ఇస్తే దాని కామన్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 12. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ which term of AP, let us say that is AL, which is equal to, when it is compared with the 54th term, it is how many times more? How much is more? 132 is more. అర్థమవుతుందా? AN equal to A54 plus 132. ఆ n వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంతే. ఓకేనా? సో AN వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? AN ఫార్ములా ఏంటి? A plus n minus 1 into D. AN equal to A plus n minus 1 into D. ఫస్ట్ ఫార్ములా రాస్తున్నాం. AN equal to A plus n minus 1 into D. A54 how we can write? A54 how we can write? A plus 53D plus 132. So both side ఇక్కడ A cancel చేద్దామా? ప్లస్ 8 వస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ 8. సో ఇక్కడ A క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ n minus 1. ఇప్పుడు D వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద D వాల్యూ వి గాట్ హియర్? D వాల్యూ ఈస్ 12. 53. D వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? D వాల్యూ 53 into 12 plus 132. చెప్పండి, 53 into 12. 12 3 జా 36. 12 5 జా 60 plus 3. 636 plus 132. ఎంత అవుతుంది? 636 plus 132. 6 plus 2 8, 3 plus 3 6, 6 plus 1 is 7. n minus 1 into 12 equal to 7, 6, 8. Okay. So n minus 1 into 12 equal to 768. Then find the n value from this. Into 12 it has say, చెప్పండి ఏమవుతుంది? By 12. So n minus 1 equal to 768. 768 by 12. Okay. So 12 how many times? 76 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? 12 5 is 60. 12 6 is 72. 48 వస్తుంది. 12 4 is 48. So n minus 1 equal to 64 minus 1 ఇటు వస్తే ప్లస్ 1. సో n వాల్యూ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 65. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? 65th టర్మ్ ఆఫ్ ద AP is 132 more than the 54th term. Okay, అక్కడ రాయండి. Therefore
n వాల్యూ ఇస్ ఇక్కడ 65th టర్మ్. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ రాయండి 65th term of AP will be 132 more than its 54th term. Okay, and this is your answer. Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. And what is the difference between the 1000 term? Suppose ఒక AP series ని మనం అనుకుందాం. మీకు చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ లిజన్. సపోజ్ ఒక సిరీస్ అనుకుందాం. ఏంటది 105 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా సిరీస్ 105. దీనికి 5 కలపండి ఎంత 110. దీనికి 5 కలపండి 115. ఇంకొక సిరీస్ తీసుకుంటాం దాని వాల్యూ 5. దీనికి 5 కలపండి 10. దీనికి 5 కలపండి 15. ఇదేమో ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది, ఇది సెకండ్ టర్మ్, ఇది థర్డ్ టర్మ్. క్వశ్చన్లు ఏమడిగారంటే ఫస్ట్ టర్మ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కాదు, 100 టర్మ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడిగారు. నేనేమంటున్నా ఫస్ట్ టర్మ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది 105 మైనస్ 5 ఇస్ 100. అలాగే సెకండ్ టర్మ్స్ వాటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 110 మైనస్ 10 ఎంత వస్తుంది 100. అలాగే థర్డ్ టర్మ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 115 మైనస్ 15 ఇస్ 100. అంటే అలాగే 100 టర్మ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కూడా ఎంత వస్తుంది చేసుకుంటూ పోతే అలాగా 100. అలాగే 1000 టర్మ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కూడా ఎంత వస్తుంది 100 వస్తుంది. బట్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి దాన్ని చెప్తాను చూడండి. సో లెట్ us say the common difference and the first term of the two APs. Let the first term of two APs ఇలా అనుకోండి. లేకపోతే let small a and capital A be first terms of two APs అనుకోండి. be first terms of two APs. సో మరి D ఏమవుతుంది అప్పుడు D be the సేమ్ కామన్ డిఫరెన్స్. రెండింటికి కూడా కామన్ డిఫరెన్స్ నేను ఇందాక ఎలా తీసుకున్నాను 5 తీసుకున్నాను కదా. సో రెండు సిరీస్ కూడా కామన్ డిఫరెన్స్ ఏముంది ఇక్కడ. సో D be the same common difference. Let small a and capital A be the first terms of two APs and D be the same common difference. D value same, రెండింటికి కూడా కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు given that the difference between their 100th term is 100. అంటే A100 the term and ఇంకొక సిరీస్ యొక్క A100. సో వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు 100 ఇచ్చారు. ఓకే, సో A100 ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి. A ప్లస్ 99D మైనస్ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు A ప్లస్ 99D. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ ఏ, ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ ఏ. రెండింటి కూడా కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్ ఉంది D అండ్ D. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 100. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి A ప్లస్ 99D. సో ఈ మైనస్తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ A మైనస్ 99D ఈక్వల్ టు 100. సో ఇది గివెన్ దట్ అనండి. ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ రెండు కామన్ డిఫరెన్స్, రెండు 100 ఏమన్నా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది 100 టర్మ్స్ ఇస్ 100. సో ఇక్కడ ప్లస్ 99D మైనస్ 99D క్యాన్సల్. దెన్ స్మాల్ a మైనస్ క్యాపిటల్ లెటర్ A ఈక్వల్ టు 100. లెటర్ సే దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు మనం 1000 టర్మ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి బై యూజింగ్ దిస్. ఓకే, సో 1000 టర్మ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ 1000 టర్మ్ మైనస్ చెప్పండి ఏ 1000 టర్మ్ మైనస్ క్యాపిటల్ A 1000 టర్మ్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ 100 అని అనుకోండి. సో మనం చేయాలి 100 అని మనకు వస్తుందా లేదా చూడాలి. సో ఏ 1000 ఎంత ఎలా రాసుకోవచ్చు. ఏ 1000 A ప్లస్ 99D మైనస్ సో సారీ 990
ఎలా రాయొచ్చు దాన్ని 999D మైనస్ A ప్లస్ 999D. ఇక్కడ ఏమేమి క్యాన్సిల్ అవుతాయి 999D మైనస్ 999D గెట్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమున్నాయి A మైనస్ A ఫ్రమ్ 1 we know that A minus A value is how much? A minus A, small a minus capital A value ఎంత 100. So అప్పుడు small a minus capital A value ఎంత రావాలి 100. So therefore the difference between 1000 terms also 100. So therefore you write here 8000 minus capital A 1000 equal to 100, and this is your answer. Okay, the difference between the 1000 terms also 100. How many 3-digit numbers are divisible by 7? Okay. Let us say the 3-digit numbers are divisible by 7. ఏమేమి ఉన్నాయో రాసేసారు. Let the 3-digit numbers which are divisible by 7 are 105, 112, so on up to 994. Okay. అంటే 105 నుంచి 994 వరకు ఎన్ని నెంబర్స్ వస్తున్నాయి అట్లా 7 తో డివిజిబుల్ అయ్యేవి అంటే n వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ? ఫస్ట్ టర్మ్ ఈస్ ద 3-digit నెంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 7. ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఈస్ 105. కామన్ డిఫరెన్స్ మీకు తెలుసు 7 టేబుల్లో కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది 7 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ n వాల్యూ an వాల్యూ ద లాస్ట్ టర్మ్ ఈస్ హౌ మచ్ 994. we need to find the n value. ఫార్ములా ఏంటి an equal to ఇక్కడ రాస్తున్నాను an equal to చెప్పండి an equal to a plus n minus 1 into t. what is the an value? an value is 994. a value is 105 plus n minus 1 into d. 7. d value is 7. 105 you take it this side. 994 minus 105 equal to n minus 1 into 7. చెప్పండి 994 లోకి వెళ్ళి మైనస్ 105 ని తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది 8. ఓకే, ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. ఇది ఒక +1 చేద్దాం, మళ్ళీ -1 యాడ్ చేద్దాం. అంటే ఎంత ఒక -1 చేస్తాం ఎంత వస్తుంది? సారీ 889. ఓకే, సో ఎంత 889. సో 889 ఈక్వల్ టు 7 into n minus 1. ఓకే, సో తర్వాత ఇంటూ 7 ఇటువైపు తీసుకొస్తే ఏమవుద్ది by 7. సో 889 by 7. 7 how many times? 7 1 7. సో మళ్ళీ 18 వస్తుంది. 7 2 14, మళ్ళీ 49 వస్తుంది. 7 7 49. సో n minus 1 equal to 127. then n equal to 127 plus 1. n equal to 128. ఓకే, ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తున్నాయి అలాగా అంటే 105 నుంచి 994 వరకు 7 తో డివిజిబుల్ అయ్యే టర్మ్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 128 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్.